Class 11. Now let us start with kingdom Animalia. The members of this kingdom are all multicellular eukaryotes, and the unicellular eukaryotes have been classified as kingdom Protista or Protoctista, and they include the photosynthesizing eukaryotes and the non-photosynthesizing eukaryotes. However, it is the largest kingdom with over more than 1 million members. And while studying this kingdom, you will come across different jargons, different nomenclature, and you have to know all these things before going through the details of the classification. I am starting now. Characteristics of kingdom Animalia: cellularity. Protozoans are unicellular, and now they have been included in a different kingdom in our 5 kingdom classification, so they are not mentionable here. All these Animalia, all the members of the Animalia are multicellular and eukaryotic, and they are ecologically consumers. That means they have no photosynthesizing pigment like chlorophyll, so they are all consumers, not producers, and their nutrition is therefore heterotrophic nutrition, and mainly holozoic nutrition. That means they engulf the food or they suck the food, and some are parasitic, of course, and their nutrition is parasitic nutrition. Their organ system organs are present, internal organs. Body organization may be simple. Tissue formation begins with higher forms, and organ formation or organ system in more higher forms, and their growth is limited, stops after attaining maturity, and they have a definite shape and symmetry. সিমেট্রি মানে যে ধরো মানুষের দেহটাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যদি কেটে ফেলা হয় মাঝামাঝি অংশে, তাহলে বাইরের মরফোলজিক্যাল ফিচার্স যেগুলো দেখতে পাচ্ছ সেগুলো দেখো সবই একটা একটা করে হয় ভাগ হবে, আর নয়তো একটা থাকলে সেটা হাফ ভাগ হবে। নাকটা এমনভাবে ভাগ হবে, একদিকে একটা নাকের নাসিকা গহ্বর যাবে, অন্য একটা দিকে যাবে, এইভাবে। তাহলে এটা বাইল্যাটারাল সিমেট্রি আছে আমাদের শরীরে। হায়ার অ্যানিম্যালগুলোতে বাইল্যাটারাল সিমেট্রি পাবে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে রেডিয়াল সিমেট্রি আছে, স্টারফিশ এইসবে। যেমন রেডিয়াল মানে একটা পয়েন্ট থেকে যদি রশ্মির বিচ্ছুরণ হয় তাহলে যেমন দেখতে হবে, খানিকটা ওরকম ধরনের সিমেট্রি হলে তাকে বলবো রেডিয়াল সিমেট্রি। এরকম নানা রকমের সিমেট্রি আছে, যখন যাদের যেমন সিমেট্রি আছে সেটা বলে দেওয়া হবে। এদের লোকোমোশনের জন্যে বেশিরভাগ এই অ্যানিম্যালসই হচ্ছে মোটাইল ফর্মস। দ্যাট মিনস দে ক্যান মুভ ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার। এক্সেপশন হচ্ছে পরিফেরা, মেম্বার্স অফ পরিফেরা, অ্যাডাল্ট মেম্বার্স অফ পরিফেরা। The porifers cannot move from one place to another in their adult forms. They are not mobile.
and locomotory organs are present who are able to move from one place to another. Muscular system, a musculature grows for performing various activities including locomotion. তুমি যে হাঁটছো, মুভ করছো, শরীরের বিভিন্ন অংশকে মুভ করছো, এর পেছনে দুটো মানে টিস্যু সিস্টেম আছে। একটা হচ্ছে তোমার যে ইন্টারনাল যে স্কেলিটন সিস্টেম, আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইট আর দি মাসেলস। ডিফারেন্ট মাসেলস আর দেয়ার and on the bones they are inserted, there are points of insertion, সেগুলো যেখানে যেখানে পয়েন্টস অফ অ্যাটাচমেন্ট মিনস সেখানে এমনভাবে যুক্ত হয়ে আছে যে ফর দি কন্ট্রাকশন অফ মাসেলস আন্ডার দি ডাইরেকশন অফ নিউরনস, ফর দি কন্ট্রাকশন অফ মাসেলস ইয়োর বডি মুভস, বডি পার্টস অলসো মুভ। তো এই ধরনের একটা মাস্কুলার সিস্টেম আমাদের আছে, নার্ভাস সিস্টেম আছে, এটা that quickly respond to external and internal stimuli. This type of system is absent in sponges. Central vacuole, as we find in the plant cells, this type of central cellular vacuole is absent. Instead, many small vacuoles may be present, and centrosome is the characteristic feature. And in some cases, centrosomes form flagella, cilia, and spindle poles. And food is taken in solid form. সেই জন্য এটাকে হলযোগী বলা হয়। It is broken down into pieces, that is called digestion. And then it is simplified to make the food absorbable in the digestive system. And digestion is intercellular in higher animals and intracellular in lower animals. In higher animals too, in rare cases, digestion of some rare foods are intracellular too. যেমন ধরো যে মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে কোনো ক্ষত থাকলে, অন্ত্রের মধ্যে কোনো ক্ষত, ইন্টেস্টাইনের মধ্যে, তখন সেই ক্ষত স্থানের কিছু কিছু কোষ ফ্যাগোসাইটিক হয়ে যায়, এবং যখন আনডাইজেস্টেড প্রোটিন পাস করে থ্রু দি লুমেন অফ দি ইন্টেস্টাইন, তখন সেই প্রোটিনগুলোকে এনগালফ করে নেয়, বা ফ্যাটের ক্ষেত্রেও ওরকম এনগালফ করে নেয়। সেটা যখন ডাইজেশন পড়ানো হবে ইন জেনারেল তখন পড়বে। ইজেশন যে, তাহলে এটা একটা ওরাল ওপেনিং আছে, একটা মুখ আছে, মুখ দিয়ে ডাইজেশন, মুখ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা হয়, এবং একটা পায়ুদ্বার থাকতে পারে, সেটা দিয়ে অ্যানাস, এই অ্যানাস দিয়ে ইজেশন হয়। আনডাইজেস্টেড ফুড সেটাকে বার করে দেওয়া হয়, এক্সপেলড ফ্রম দি বডি, দ্যাট ইজ কল্ড ডেফিকেশন অর ইজেশন। পায়খানা বলি, স্টুল বলি। Mode of reproduction may be asexual, sexual, and gametes are only haploids. At the time of gametogenesis, meiosis occurs. Embryo stage is always present, and the members of the kingdom Animalia are may be aquatic or terrestrial, and among the terrestrial forms, some are arboreal forms, that means they prefer to live in trees, such as monkeys. Some are habituated to fly with the help of their wings, birds and bats, insects. Some are cave dwellers, they live in caves. Some are fossorial, গর্তের মধ্যে থাকে, যেমন স্নেক,
Some are cursorial, means running animals, deer. Some are diurnal. এই যে টার্মগুলো বলছি মনে রাখবে। ডাইউর্নাল মানে দিনের বেলায় যারা ঘুরে বেড়ায়, তারা অ্যাক্টিভ থাকে দিনের বেলায়। সাম নকটার্নাল ফর্মস আর দেয়ার, যে আরশোলা যেমন, মথ যেমন নকটার্নাল মানে রাত্রেবেলায়, দে আর অ্যাক্টিভ ডিউরিং নাইট। সাম আর vespertine, that means active during evening or dusk, and some are auroral, means active during dawn. And rabbits are active at both dawn and dusk, so they are called crepuscular. Some scansorial forms are there, that is they are able to climb up trees, or they can climb on walls or rocks, such as lizards. So climbing animals having climbing habit are called scansorial. These are the habits, living habits, and habitats. These are the habitats and habits. হ্যাবিটস মানে কিছু আছে যারা প্যারাসাইটস, কিছু আছে বেশিরভাগই ফ্রি লিভিং। মোটাইল ফর্মস আছে কিছু, এবং বেশিরভাগই মোটাইল, মিন্স দে ক্যান মুভ ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার। একটু আগেই বলেছি সেডেন্টারি লাইফ, যেমন স্পঞ্জের ক্ষেত্রে এক জায়গায় তারা থাকে, মেবি সলিটারি আর কলোনিয়াল, একা থাকতে পারে বা কলোনি ফরমেশন করে থাকতে পারে, যেমন কোরাল, যেমন স্পঞ্জ। কথা হচ্ছে হ্যাবিটের মানে অভ্যাস। তাহলে মানে ওই অভ্যাসের মধ্যে যেমন থাকাটা আছে তেমন খাওয়াটা আছে। স্যাঙ্গুইভোরাস অ্যানিমালস, তার মানে দে ফিড অন ব্লাড, যেমন লিচ, জোঁক, ছারপোকা। ফ্রুগিভোরাস মানে ফ্রুট ইটিং, যেমন প্যারটস। স্যাপ্রোজোয়িক, ফিডিং অন অর্গানিক রিমেন্স, যেমন আর্থওয়ার্ম, পচা জিনিস খেয়ে জীবন ধারণ করে, কেঁচো। পায়খানা খেয়ে জীবন ধারণ করে। ফিকাল ম্যাটার, ওয়ান্স ওন ফিকাল ম্যাটার খায়, কপ্রোফেগাস, যেমন র্যাবিট। আবার কপ্রোজোয়িক আছে যারা অন্য প্রাণীর বর্জ্য মানে পায়খানা মল ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে, যেমন শূকর। আদার হ্যাবিটস আর অলসো দেয়ার, মিমিক্রি মানে যে মাধ্যমে থাকে সেখানে মানে করে, সে গ্রাস হপার, যেমন সবুজ গ্রাস হপার, এটা সবুজ গাছের পাতায় আছে, তাকে চেনা যাচ্ছে না, তাকে যে মানে তার যে খাদক প্রাণীটা মানে দ্য অ্যানিমাল দ্যাট প্রেজ অন ইট, সেটা তাকে চিনতে পারে না ওই একই মিডিয়ামে থাকার জন্য। এটা মিমিক্রি বলে। এই কালারেশনের মিমিক্রি যেমন আছে, আবার মানে শেপের মিমিক্রি আছে, যে সাপের মতন তার দেখতে হয়ে যাচ্ছে, বা গাছের ছালের মতন দেখতে হয়ে যাচ্ছে, তার ফলে তার যে শত্রু প্রাণীরা তাকে বুঝতে পারে না। এছাড়াও আরও কিছু হ্যাবিট আছে, হাইবারনেশন, সাপেরা শীতকালে ঘুমোয়। এটারই উল্টো কথা, এটা শীত ঘুম, এরই উল্টো কথা হচ্ছে গ্রীষ্ম ঘুম, এস্টিভেশন। কিছু মাছ আছে যেমন প্রোটপটেরাস, লেপিডোসাইরেন, নিওসেরাটোডাস, এইসব ডিপ নয় মাছ বলে এগুলোকে। এই সাউথ আমেরিকার কোনো নদীতে পাওয়া যায়। তো সেই সব নদী যখন গ্রীষ্মে শুকিয়ে যায় তখন এরা নদীর একটু ডিপ অংশে ঢুকে পড়ে এবং সেখানে একটা মাটির ককন তৈরি করে নেয়, তার মধ্যে এরা থেকে যায়।
এবং এই ডিপনয় মাছের লাং আছে। অ্যাকচুয়ালি ইন দি কোর্স অফ ইভলিউশন লাং ফর্মেশন স্টার্টস ইন ডিপনোয়ান্স। এদেরই প্রথম দেখা যাচ্ছে যে প্রেজেন্স অফ বোথ গিলস অ্যান্ড লাংস, এবং দেয়ারফর দে ক্যান রিমেন ফর এ লং টাইম অন দি গ্রাউন্ড। এবং তারা তখন ওই যেমন কিছু কিছু জিওল মাছ আছে না, যেগুলো দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকে, তাদের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। এদেরও ওই লাং টাইপ যে শ্বাসযন্ত্র, অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র, এর সাহায্যে এরা ডাঙায় অনেকক্ষণ থাকতে পারে এবং অনেক দিন থাকতে পারে। উইথ দি হেল্প অফ লাংস দে ক্যান রেসপায়ার। তো যাই হোক, এই যে ককুন ফর্মেশন থাকে, এর পোরাস ককুন অফ সয়েল ইজ ফর্মড, মাড পোরাস ককুন অফ মাড, এবং সেটা দিয়ে অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইডের আসা যাওয়া ঘটে এবং লাং দিয়ে রেসপায়ার করে দিয়ে মাটির নিচে ওই নদী গর্ভে ওরা দীর্ঘকাল কাটিয়ে দেয়। নতুনভাবে বর্ষার যখন নদীতে জল আসে, তখন সেই মাটির আবরণটা গলে যায়, তখন এরা আবার বেরিয়ে আসে। এই একটা peculiar mode of overcoming the adverse situation of the environment that is found in such habits that like hibernation and estivation. Or see are bang সাপ, এরা they are all poikilothermous animals, means their body temperature fluctuates with the body temperature of their environment. সুতরাং শীতকালে এদের শীতল হয়ে যাচ্ছে শরীরের রক্ত, গরমকালে গরম হয়ে যাচ্ছে। এই যে ফ্লাকচুয়েশনস অফ এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচার, এক্সট্রিমস অফ টেম্পারেচার যদি থাকে, সেটা তো এদের শরীরটাকে অচল করে দেবে, বিকল করে দেবে। অ্যান্ড টু অ্যাভয়েড দ্যাট extremes of temperature or extremes of temperature fluctuations, they have the habit of hibernation. যাই হোক, নাও লেভেলস অর গ্রেডস অফ অর্গানাইজেশন জানতে হবে এগুলো খুব, কারণ আমি পরবর্তীকালে যখন আমি শুরু করে দেবো এখান থেকে পড়ি ফেরা থেকে, তখন শুধু এই কথাগুলোই বলা হবে। প্রথমে এইগুলো জেনে নাও, হোয়াট আর দিজ, তারপরে ওই ব্যাপারগুলো জানবে। যে সেলুলার লেভেল যেগুলো, সেগুলো আমরা বাদ দিয়ে দিলাম, কিন্তু সেলুলার এগ্রিগেট লেভেল, এই যে স্পঞ্জের কথা বলছি না, এদের আমরা টিস্যু বলি কি, অনেকগুলো কোষ এক জায়গায় একই অরিজিন এবং তারা এক জায়গায় সমবেত হয়ে একই রকম কাজ করে, তখন তাকে টিস্যু বলি। আর স্পঞ্জের ক্ষেত্রে ওইরকম টিস্যু ফর্মেশন হয়নি, কিন্তু এগ্রিগেশন অফ সেলস আর দেয়ার। The body is formed by the aggregation of different types of cells. সুতরাং এদের এটা সেলুলার লেভেল, বাট সেলুলার এগ্রিগেট লেভেল বডি এই স্পঞ্জে পাওয়া যায়। দেন টিস্যু ফর্মেশন অকার্স, সেল টিস্যু লেভেল, body is multicellular and organized into definite tissues such as coelenterate, ctenophores, etc. And there are two layers of the body, gastrodermis, and above it the outer covering is epidermis, and below it is the gastrodermis lining the gastrovascular cavity. Then the organ level, এই যে অর্গান কাকে বলে, অর্গান মানে অঙ্গ। যে কোনো একটা অঙ্গের কথা ধরো, তোমার চোখটা একটা অঙ্গ, এখানে অনেক রকমের টিস্যু আছে। তোমার লেন্স এক রকমের টিস্যু দিয়ে তৈরি, তোমার চোখটাকে মুভমেন্ট করার জন্য মাসেলগুলো আরেক রকমের টিস্যু দিয়ে তৈরি, রেটিনা এক রকমের টিস্যু দিয়ে তৈরি, চোখের যে স্তরগুলো আছে, কর্নিয়া, স্ক্লেরা, সবাই ভিন্ন ভিন্ন রকমের টিস্যু দিয়ে তৈরি। সুতরাং এখানে টিস্যু অর্গান লেভেল, মানে টিস্যুজ আর অর্গানাইজড ইন্টু অর্গানস, cells are organized into tissues, tissues are organized into organs। এরকম প্লাটিহেলমিনথিসে দেখতে পাবো এই প্রিমিটিভ অর্গান লেভেল, এটা স্টার্টিং ফ্রম প্লাটিহেলমিনথিস। তারও ওপরে ইভলিউশনারি ট্রি, তার ওপরেতে আমরা আরও ভালো অর্গানাইজেশন পাবো। এই যে অর্গান সিস্টেম লেভেল, আমার যে বডিটা, এটাকে বলা হয় সিস্টেম।
এবং এর মধ্যে আবার কতগুলো সিস্টেম রয়েছে, যেমন ধরো যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। তো ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে কী কী পাচ্ছি আমরা? ধরো যে আমরা যেমন একটা মানে এলিমেন্টারি ট্রাক্ট পাচ্ছি, একদম মুখছিদ্র থেকে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত একটা লম্বা ক্যানেল, একটা লম্বা টিউব, সেটা বিভিন্ন জায়গায় মোটা হয়েছে, সরু হয়েছে, তারপর কোথাও নাম দিয়েছি স্টমাক, কোথাও নাম দিয়েছি ইন্টেস্টাইন, স্মল ইন্টেস্টাইন, কোথাও আরও চওড়া হয়ে লার্জ ইন্টেস্টাইন ইত্যাদি। আর এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আর কতগুলো অর্গান, যেমন ধরো লিভার, প্যানক্রিয়াস, এই সমস্ত, বা স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডস। তাহলে এই যে অর্গান বিভিন্ন, আর ডাইজেস্টিভ ট্রাক্ট ইটসেলফ ইজ অ্যান অর্গান। তাহলে এতগুলো অর্গান, এই প্রতিটা অর্গান আবার টিস্যু দিয়ে তৈরি। তাহলে টিস্যু অর্গান লেভেলে যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে অর্গান সিস্টেম। যেমন ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, যেমন আমাদের নার্ভাস সিস্টেম, যেমন সার্কুলেটরি সিস্টেম, এরকম অনেকগুলো সিস্টেম মিলে আবার একটা গোটা দেহ। তাহলে একটা দেহের মধ্যে অনেকগুলো সিস্টেম রয়েছে। তাহলে ক্রমশ কী দেখতে পেলাম, যে সেলুলার এগ্রিগেট লেভেল স্পঞ্জের বেলায়, তারপরে তার চেয়ে ওপরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিলেন্টারের টেনোফোর, এদের টিস্যু লেভেল পাচ্ছি। তারপরে টিস্যু পাচ্ছি কিন্তু অর্গানস পাচ্ছি না। তারপরে অর্গান পাচ্ছি আমরা প্লাটিহেলমিনথিসে। তারপরে কী পাচ্ছি? অর্গান সিস্টেম পাচ্ছি নিমাটহেলমিনথিস থেকে আপওয়ার্ডস যত যাব। অ্যান্ড বডি প্ল্যান, আমরা বললাম যে এটা অ্যানিম্যাল কিংডমটা শুরুই হচ্ছে সেল এগ্রিগেট বডি প্ল্যান দিয়ে। বডি কন্টেন্স নিউমারাস সেলস বাট দ্য ফাংশন অলমোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। এই জন্যই সেল এগ্রিগেট বলা হচ্ছে, টিস্যু বলা হচ্ছে না। যে টিস্যুতে কী হয়, সবগুলো কোষ একত্রিত হয়ে একটা কাজ করে। আর এখানে কী হচ্ছে, যে এগ্রিগেটস অফ cells are found, but the cells function almost independently because cells are not organized into tissues. এটা স্পঞ্জে পাবো আমরা। এবারে ব্লাইন্ড স্যাক প্ল্যান, মানে হলো স্যাকের মতন, স্যাক মানে থলি, ফাঁপা থলির মতন শরীরটা। বডি কন্টেন্স এ সিঙ্গেল ক্যাভিটি উইথ ওয়ান ওপেনিং অনলি, হাইড্রা। সেখানে কী আছে? একটাই ওপেনিং আছে, সেই ওপেনিংটাকে আমরা বলি মাউথ, হুইচ ইজ ইউজড ফর ইজেকশন অ্যান্ড ইনজেকশন। সেটা খাওয়ার জন্য এবং মলত্যাগ করার জন্য সে একই ওপেনিংটাই ব্যবহার হয়। তার মানে যে ডাইজেস্টিভ ট্রাক্ট যেটা পাচ্ছি সেটা ইনকমপ্লিট। সিলেন্টারেটা এর এক্সাম্পল, প্লাটিহেলমিনথিস এর এক্সাম্পল, ফ্ল্যাটওয়ার্মস। আর আমাদের ক্ষেত্রে কি দেখতে পাচ্ছি না, টিউব উইদিন এ টিউব। The body is made of two tubes, the outer body formed by the body wall and the inner by the digestive tract. And the digestive tract has a mouth for ingestion and an anus for egestion, or cloacal aperture for egestion. Reptilia দের মানে cloaca পাবো। Such a digestive tract is called complete digestive tract. A number of organs are also associated. লিভার টিভার সব এর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে থাকে। And other organs, body cavity, other tissues are present between the two tubes. Tube within a tube body plan. It is of further two types. Protostomatic, মনে রাখো, protostomatic means mouth appears first and is formed from blastopore region of the embryo. যেমন অ্যাসকেলমিনথিস, অ্যানিলিডস, আর্থ্রোপডস, মোলাস্কস, এদের কী হচ্ছে, যে মুখটা আগে সৃষ্টি হয়। আর ডিউটেরোস্টোমাটিক, অ্যানাস ডেভেলপস ফার্স্ট, এদের অ্যানাসটা, পায়ুদ্বারটা আগে সৃষ্টি হয়। অ্যান্ড ইজ ফর্মড ফ্রম ব্লাস্টোপোর রিজন অফ দি এমব্রিও। ওই ব্লাস্টোপোর থেকেই হয়। তা ব্লাস্টোপোর থেকে মুখটা সৃষ্টি হলো আগে, তাদেরকে বলছি প্রোটোস্টোমাটিক। আর ব্লাস্টোপোর থেকে অ্যানাসটা সৃষ্টি হলো আগে, তাদেরকে বলছি ডিউটেরোস্টোমাটিক। আমরা
কণ্টকাত্মক প্রাণী বা একাইনোডার্মস, ঠিক আছে। কিছু প্রাণী আছে যাদের বডিতে কোনো সিমেট্রি পাওয়া যায় না, স্পঞ্জেস, অ্যাসিমেট্রিক বডি, তাকে কোনোভাবে সমান ভাগে বিভক্ত করতে পারো না। সিমেট্রি is repetition or similarity in arrangement of parts. The animals which do not have similarity in parts or arrangements of parts are called asymmetric. Animals having symmetry are called symmetrical or symmetric. Symmetry is of four types: spherical symmetry, radial symmetry, biradial symmetry, and bilateral symmetry. Asymmetry, there is no symmetry, no similar two halves, no two similar halves by any plane of division. বডিটাকে যে কোনোভাবে কাটো, স্পঞ্জের বডি, কোনোভাবেই তুমি দুটো সিমিলার হাফ পাবে না। মানুষের বডিটাকে মাঝে মাঝে কেটে দাও, দুটো সিমিলার হাফ পাবে। Spherical symmetry, body is like a globe where two equal halves will be formed by any plane of division to the center. একে বলবো spherical symmetry. Some corals are there as example. Then radial symmetry, body is cylindrical or discoidal, ডিশের মতো। এবং radial symmetry, body is divisible into two exactly equal halves which are mirror images of each other by any vertical plane passing through the central axis. স্পঞ্জ, কিছু কিছু স্পঞ্জে সিলিন্ডারেটে একাইনোডার্মে পাবে, কণ্টকাত্মক প্রাণীদের মধ্যে বিশেষ করে পাওয়া যায়, বোঝা যায় ভালো। Radial symmetry is primitive, and the animals having radial symmetry are placed in the group Radiata. It occurs in most sedentary forms. In animals with radial symmetry, only two surfaces are recognized. Oral surface, মানে দুটো তল, দেহের দুটো পৃষ্ঠ পাওয়া যায়। একটা আমরা বলি না পৃষ্ঠদেশ, অঙ্কদেশ, এরকম। এটা একটা ওরাল সারফেস আর একটা অ্যাবোরাল সারফেস। দেন বাইরেডিয়াল সিমেট্রি, মানুষের ক্ষেত্রে যেমন বললাম, মানুষের বাইল্যাটারাল সিমেট্রি। বাইরেডিয়াল সিমেট্রি কিছু জেলিফিশে পাওয়া যাবে আর কি, টেনোফোর, সাম সি অ্যানিমলস। বাইল্যাটারাল সিমেট্রি, এর আমাদের একটা ডরসাল সাইড আছে, পিঠ আছে, একটা ভেন্ট্রাল সাইড আছে, পেটের দিক আছে, লেফট সাইড আছে, রাইট সাইড আছে, ল্যাটারাল সাইডস, অ্যান্টেরিয়ার আর সেফালিক সাইড আছে, পস্টেরিয়ার আর অ্যানাল সাইড আছে, প্রক্সিমাল এন্ড আছে এবং ডিস্টাল এন্ড আছে, নিয়ার দি সাইট অফ অরিজিন অ্যান্ড নিয়ার দি away from the site of origin. Now germinal layers. Germinal layers কি, যে যখন জাইগোটটা ফর্ম হলো by the union of two gametes, one male gamete and one female gamete, a 2n number zygote is formed. তারপরে কি হয়, যে division of zygote takes place, that is called cleavage. দিয়ে অনেকগুলো একটা মাল্টিসেলুলার বল সৃষ্টি হয় এবং সেই কোষগুলো দুটো জার্মিনাল লেয়ারে বা তিনটে জার্মিনাল লেয়ারে সজ্জিত হয়ে যায়। এই যে জার্মিনাল লেয়ার, জার্মিনাল কথাটার মানেই হচ্ছে যে লেয়ার থেকে অন্য কিছু টিস্যু বা অর্গান সৃষ্টি হবে সেগুলো হচ্ছে জার্মিনাল লেয়ার বা কোষ সৃষ্টি হবে। তাহলে এই যে জাইগোটটা ডিভাইড করে, মানুষের ক্ষেত্রে আমরা মডিউলা বলি, প্রথমে কয়েকটা সেল বিশিষ্ট হলো, তারপরে আরও ফার্দার ক্লিভেজের ফলে সেটা একটা ব্লাস্টোসিল হলো, ব্লাস্টোসিল না, ভুল বললাম, ব্লাস্টুলা হলো। এবারে ব্লাস্টুলার যে কোষগুলো সেগুলো আরও ডিভাইড করে অসংখ্য হলো তখন সেগুলো মুভ করতে লাগলো, করে তার পজিশন নিতে লাগলো। এই পদ্ধতিকে গ্যাস্ট্রুলেশন বলা হয়। এর পরিণতিতে গ্যাস্ট্রুলা তৈরি হয়। গ্যাস্ট্রুলার ফলেতে একটোডার্ম, মেসোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম বলে তিনটে স্তর পাবো আমরা।
আবার কিছু অ্যানিম্যাল আছে যাদের শুধু এক্টোডার্ম আছে, এন্ডোডার্ম আছে, মেসোডার্ম নেই। মেসোডার্মের জায়গায় একটা জেলি লাইক সাবস্টেন্স আছে, তাকে বলা হয় মেসোগ্লিয়া। তাহলে যাদের দেহে টু জার্মিনাল লেয়ার্স, animals having two germinal layers are the outer ectoderm and inner endoderm are called diploblastic animals, such as Porifera and Coelenterata. And a non-cellular mesoglia is present in between the two layers. Then triploblastic animals, they have three germinal layers. জার্মিনাল লেয়ার মানে এমব্রিও ফর্ম যখন হচ্ছে তার পূর্বের অবস্থা বলছি আমি, জাইগোট থেকে ডিভিশন হয়ে যখন গ্যাস্ট্রুলা তৈরি হচ্ছে তখন যে লেয়ারগুলো সেগুলোকে জার্মিনাল লেয়ার বলছি। আউটার এক্টোডার্ম, মিডিল মেসোডার্ম অ্যান্ড ইনার এন্ডোডার্ম আর প্রেজেন্ট ইন কেস অফ ডিপ্লোব্লাস্টিক অ্যানিমালস। ডিপ্লোব্লাস্টিক হলে দুটো, এক্টোডার্ম আর এন্ডোডার্ম, মাঝের মেসোডার্মটা অ্যাবসেন্ট, সেখানে বরং একটা জেলি লাইক নন সেলুলার মেসোগ্লিয়া আছে। তাহলে ট্রিপ্লোব্লাস্টিক কারা? প্লাটিহেলমিনথিস, অ্যাস্কেলমিনথিস, অ্যানিলিডা, আর্থ্রোপোডা, মোলাস্কা, একাইনোডার্মাটা অ্যান্ড কর্ডাটা, মানে অল হায়ার অ্যানিমালস। লোয়ার অ্যানিমালস সাচ এস পরিফেরা অ্যান্ড সিলেন্টারেটা, দে আর ডিপ্লোব্লাস্টিক ইন নেচার। তাহলে নেক্সট হচ্ছে সেগমেন্টেশন। সেগমেন্টেশন হচ্ছে ডিভিশন or differentiation of body into distinct portions called segments. Similar repeated segments are known as metameres or somites. A segmentation that simultaneously divides body both externally and internally is called metamerism or metameric segmentation. তুমি যখন কেঁচো দেখো দেখবে যে অঙ্গুরিমাল, আমি ওই এক্সাম্পলটা দিলাম বুঝতে পারবে বলে, আরশোলাতেও পাবে, আর্থ্রোপড, এনি আর্থ্রোপডে পাবে, কর্ডেটসেও আছে, কিন্তু ভালো বোঝার জন্য আমি কেঁচোর কথা বলছি। বডিটা সেগমেন্টেড দেখবে, এবং সব সেগমেন্টগুলো যেন অ্যানুলার্স, সব রিং লাইক সেগমেন্টস, সেগুলো যেন পরপর জোড়া আছে, জোঁকেও দেখতে পারবে। এগুলো মেটামেয়ারিক সেগমেন্টেশন বলা হয়। In annelids, both external and internal segmentation are present, and the two correspond exactly with each other. They show metameric segmentation. আর আর্থ্রোপডে কি সেগমেন্টেশন হচ্ছে মোস্টলি এক্সটার্নাল ইন দি ফর্ম অফ ডিফারেন্সিয়েশন অফ বডি ইন্টু হেড, থোরাক্স অ্যান্ড অ্যাবডোমেন। তোমরা আরশোলার দেহটা দেখবে যে হেড, থোরাক্স আর অ্যাবডোমেন তিনটে অংশে বিভক্ত। একটা ফোরিং ধরে দেখবে, একটা হেড আছে, একটা থোরাক্স আছে, থোরাক্স অঞ্চল থেকে লেগস এবং উইংস সৃষ্টি হয়েছে, আর একটা অ্যাবডোমেন অঞ্চল আছে, হেড, থোরাক্স অ্যান্ড অ্যাবডোমেন। তার মানে এখানে সেগমেন্টেশন রয়েছে, এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল সেগমেন্টেশন। আর এই মেটামেয়ারিক সেগমেন্টেশন যেটা অ্যানিলিডে কি, যে প্রতিটা সেগমেন্টেশন সিমিলার। কেন? প্রতিটা সেগমেন্টেশনে তাদের যে সমস্ত শরীরের মধ্যে যে সমস্ত সিস্টেমগুলো আছে প্রতিটা সেগমেন্টেই প্রায় আছে, অলমোস্ট সিমিলার। যেমন ধরো যে নেফ্রিডিয়া আছে, কেঁচোর যে মানে রেচনাঙ্গ, প্রতিটা সেগমেন্টেই নেফ্রিডিয়া আছে পৃথক পৃথকভাবে। নেফ্রোস্টোম আছে, সেইটা ও বাইরে এসে ওপেন করছে একটা ওপেনিং দিয়ে, প্রতিটা সেগমেন্টেই এটা পাচ্ছে। আর্থ্রোপডে কী হচ্ছে, সেগমেন্টেশনটা এক্সটার্নাল সেগমেন্টেশন in the form of differentiation of body into head, thorax and abdomen. In chordates, what do we found? The external segmentation is absent, but an internal segmentation is present. It is quite apparent in the embryonic stage. In the adult stage, internal segmentation can be observed in the arrangement of vertebrae, ribs, muscles, nerves, blood vessels. এগুলো দেখো সেগমেন্টেশন আছে, তাই এগুলো পাচ্ছি। ইন টেপওয়ার্ম দ্য বডি ইজ ডিভিসিবল ইন্টু পার্টস আর সেগমেন্টস কল্ড প্রোগ্লটিডস। টেপওয়ার্ম যখন পড়বে তখন দেখবে কতগুলো খণ্ড 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 জুড়ে 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 একটা টেপওয়ার্মের দেহ, সেই প্রতিটা খণ্ডকে বলা হয় প্রোগ্লটিড। এবং একটা নেক তৈরি হয়, কিন্তু এই ধরনের যে সেগমেন্টেশন, এটা একটা সিউডো মেটামেরিজম।
Now, on the basis of body temperature, animals are divisible into two types: cold-blooded and or poikilothermic animals, and warm-blooded or homothermic animals.